салом ба шумо бинандаҳои азиз. барномаи дар ниҳояти рӯз аст. мавзӯеро ки имрӯз интихоб намудаем ҳадаф унвон дорад. ба ин муносибат устоди гиромӣ Маҳмуд Кабирӣ равонпизишкро даъват намудем. хуш омадед устод. хуб, он чизе ки имрӯз мо мехоҳем барои бинанда пешкаш кунем, ҳадафи мо он аст ки пешкаш намудаи мо барои бинандаи азизи мо ба кор ояд. яъне аз ин суҳбати мо шумо бинанда як чиз бигирад. сараввал биёед сари мафҳуми ҳадаф суҳбат кунем. яъне он ҳадафе ки мо шумо имрӯз суҳбат мекунем чӣ аст, чӣ гуна ҳадаф аст, чӣ моҳият дорад? ҳадаф, мақсад ин як кӯшиши бошуурона ё бешууронаест ки инсон ба натиҷаи дилхоҳ мерасад ва дар он ҳаловат ва амниятро пайдо мекунад. яъне он натиҷаест ки инсон ба сӯи ӯ ҳаракат мекунад ва зиндагӣ мекунад ва кӯшиш мекунад ки он чизро албатта ба даст орад. инсон кадом вақт метавонад дар назди худ ҳадаф гузорад? албатта вобаста аз сину сол, замон, ҳадафҳо, мақсадҳо иваз мешаванд, дигар мешаванд. масалан, мо агар кӯдакро бинем, кӯдак мехоҳад ки чӣ қадар бозичаи бисёр дошта бошад. чун калонтар мешавад, ба мактаб меравад, мехоҳад ки намуна бошад, бо баҳои аъло бихонад. чун ба мактаби олӣ меравад, мехоҳад ки як косиби хуб шавад, як касби хубро аз худ кунад. ва чун дар ҷамъият вақте ки ворид мешавад, мехоҳад ки мақоми худро дар ҷамъият дошта бошад. ва агар ба вазифаи роҳбарӣ равад, мехоҳад ки ҳамон ҷойро ки масъулияту ваколатдор аст, дар ҳамон ҷо як оромӣ бошад, як кори натиҷадор бошад. ва чун оҳиста оҳиста ба сину соли калонтар меравад, он вақт мехоҳад ки баъди худ чизе бимонад. ва албатта боз ҳадафи ҳаст, ҳадафи олӣ, мехоҳад ки дар назди шуъури кайҳон сарбаланд бошад. инсон назди худ ҳадаф мегузорад ба хотири худ ва ана ҳамун худдӯстдорӣ, худбинии ӯро водор месозад ки ҳадафҳои ӯ фақат натиҷаи дилхоҳ биёранд барои худи ӯ. шояд ин айём айёми кӯдакист ва айёми наврасист ва айёми аввали ҷавонӣ. вале инсон чун ба камолот мерасад, сину солаш даврони миёнсолагиро дарёб мекунад, ӯ ҳадаф мегузорад ба хотири манфиате расонидан ба ҷамъият, ба дигарон ва ғайри худ дигаронро низ дидан. яъне ҳаминтур аст. албатта ҳадафҳои инсон вобаста аз васеъгии шуъури ӯ ҳаст. чӣ қадар шуъури инсон васеъ бошад, ҳамон қадар ҳадафу мақсадҳои ӯ васеътар ҳастанд. масалан, тасаввур кунед ки инсоне ки оддӣ ҳаст, кор мекунад ва мақсади ӯ таъмин кардани оилаи худ аст. вале ин инсон медонад ки агар ҷамъият обод набошаду амният надошта бошад, он вақт оилаи худро ҳарчанд таъминам кунад, лек аз тарафи дигар оилаи ӯ метавонад ки ба мушкилоти зиёде рӯбарӯ шавад. чунки амнияти ҷамъият боз яке аз самтҳои дигаре аст ки инсон бидуни боз барои оилаи худ кор кардан, боз барои ҷамъияти худам кор мекунад. агар ҳамин чизе ки инсон фаҳмад, он вақт ҳам оила обод мешавад ва ҳам ҷамъият обод мешавад. ва васеъгии шуъури инсон боз агар гӯем ки ҳаҷмаш васеътару хубтар бошад, он вақт инсон бидуни боз ҷамъият мехоҳад ки дар баробари дигар халқҳо боз як чизе дошта бошад ки вайро мо масалан мегӯем фарҳанг. ва халқҳо якдигарро аз ҳисоби фарҳанг, аз ҳисоби илм масалан мешиносанд. барои ин бо ҳадафи дигаре мешавад ки вақте ки аз сатҳи масалан ҷумҳуриявӣ берун мешавад, он вақт дар сатҳи ҷаҳонӣ ки мебияд, он вақт мехоҳад ки албатта бо чизи дигари дастоварде ки масалан халқу миллати ӯ дорад, боз ифтихор дошта бошад. ва албатта боз муносибати дигар васеътар мешавад. ин муносибат бо табиат аст ки ин ҳам нигоҳ доштани масалан атрофи худ, муҳити худ ва онро обод кардан. ва албатта боз инсон ки қисме аз кайҳон аст, албатта боз муносибат дорад ва яке ин самтҳои ин муносибат албатта ин фарҳанги динӣ мо шумост.
از اون روزی که ما کوشش میکنیم برای فرزند رو یا که یک انسان کوچک رو تربیت کردن در محیط خانوادگی خود، ما از این چیز فراموش میکنیم. یعنی تلقین نمیکنیم به فرزند خود که او حتما باید هدف داشته باشد. و وقتی که این انسان کوچک یعنی فرزند ما به وای میرسد و زندگی رو خود با نگاه خود درک میکند، آنگاه میفهمد که واقعا هدف داشتن این دارایی خیلی بزرگ است. تربیه این نه تنها تربیه مثلا گوییم اخلاقی است و عقلی است و باز تربیه است که تربیه حیاتی. البته وقتی که انسان در نزد خود مقصد میگذارد و اگر ما از تجربه های بزرگان میدونیم که هر کسی با چی مقصدی که روانه میشد میبینیم که آهسته آهسته به همون میرسد. و برای اون که انسان البته به مقصد رسد باید بداند که یگان کس او رو باید به این چیز تلقین کند. و در این حالت که مثلا فرزندان خود را یا که کسانی که در جمعیت زندگی میکنند آنها را مقصدناک کناندن، این وابسته است به از آن که آیا به او کی چی تلقین میکند، کدام سمت را میدهد. اگر ما همه وقت فعالیت انسان را به یگان سمت روانه نسازیم، آن قوه مانند گوییم که نوری آفتاب که اگر که روشنایی کند گرمی میدهد و مثلا روشنایی میدهد، ولی وقتی که نوری آفتاب را با شیشه ما جمع کردیم، آن وقت آن نوری آفتاب میتواند که قوه زیادی در خود جمع کند. انسان هم همین خیلی است. وقتی که در زندگی قوه شعور او به یگان سمت روانه می شود، انسان میتواند در آن بسیار پیشروی خوب کند. و برای همین درست قید کردید که باید از خوردی ما باید تلقین کنیم که مقصد بگذارند که بگذار این مقصد سلامتی باشد، بگذار این مثلا عائله خوب باشد، کسب خوب باشد، جمعیت آباد باشد، بگذار این مثلا یک شخصیت بزرگی مثلا به تربیتش کردن خود باشد، بگذار این مقصدی پهلوان شدن باشد، عالم شدن باشد. و وقتی که انسان به مقصد است، مغز حیوانی او کار میکند. بله. یعنی که خوردن و خواب رفتن و داشتن و یعنی که به مقصد زندگی کردن این همین است. ولی وقتی که انسان مغزی آدمیش که به کار می‌دراید، آن وقت به مقصدی به چیزی میرود، به هدفی دارد و به اون میرسد. و خوب میشد که ما اینو با قید کنیم که کودکان بسیار از پدر و مادر خود میبینن، از اطرافیان خود، از نزدیکان خود میبینن که انسان ها به کدام مقصد ها میرسن و کودکان بسیار وقت تقلید میکنن. و خوب میشد که همه وقت پرسیدن در کار انسان را که کدام مقصد ها را دارد و این مقصد های او رو کسانی که باز پیشروی در کدام ساحه کردن، گویم که استادان، معلمان، کسانی کار دیده، کار آزموده، آن مقصد رو مثلا سفته کنند و روانه سازند. و باید قید کنیم که برای به مقصد رسیدن 3 چیز لازم است. بدانند که این یکم دانش یا که به زبان حاضره اطلاعات میگویند. اطلاعات لازمی داشتن در کار در همان ابیکتی که انسان سوی او روانه می شود. و در نتیجه پورا اطلاعات داشتن باز لازم می شود که انسان نیروی داشته باشد که همان مقصد خود را عملی کند. و هر دوی این در چارچوبه وقت، در ترازوی وقت گذاشته می شود. یعنی باز برای هدف ها رسیدن باز وقت لازم است. یعنی اطلاعات لازمی، نیروی در کاری و وقت، اینا معین کننده رسیدن انسان به هدف های هستند. مثل که استاد ما یک روزی خود رو آغاز میکنیم، هنوز شب نقشه میکشیم که فردا باید چی کارها رو انجام بدهیم و خوب می نویسیم از ساعت مثال 9 تا ساعت 10 باید فلان کار رو من اجرا کنم، یا که از ساعت 10 تا ساعت 11 پای کار دیگر باشم. انسان هم همین گونه است. وقتی که در نزد خود هدف میگذارد، کاری او در نظام است، ترتیب دارد. کاری او به نظام نیست و راهش مستقیم است، یعنی راست است. و فرزندی که هنوز ایام نورسی یا بگویم اگر کودکی با این ماهیت سرفهم می رود، یعنی در نزد خود هدف گذاشتن رو می آموزد از والدان، یا که اگر خودی او سرفهم برود با این چیز باز بهتر است، در زندگی هدفدار است و راهش راست است و همیشه کامیاب می گردد. نقشه ها
یکی از اون سمت معین کننده سمتی مقصد هدف این نقشه هست، پلان. وقتی که انسان نقشه میزنه در اون میگذارد مثلا استراتژی به دست آوردن، تاکتیکا و اون نتیجه‌ای که او انتظار می شود. البته ما میدونیم که ما مقصدهای روزانه میگذاریم، مقصدهای هفته میگذاریم، ماهانه، فصل، سالانه، مقصدهای 10 20 سال 30 سال تا آخر حیات انسان مقصد میگذارد. و در برابر این همه وقت ما بدونیم که انسان دو آینه شعور انسان البته 7 طرف باشد، ولی دو تای آن را ما باید همه وقت بگوییم که انسان باید بداند که هم برای خود کار کند و هم برای جمعیت. یکی از مثلا مقصدهای اگر برای عائله باشد، برای که مثلا کارخانه باشد، برای آن جایی که انسان فعالیت میکند، یعنی یک کلکتیو باشد، اون وقت هدفهای خود را دارد برای مقصد ماندن که حاصلناکی کار خودشون را بلند بردارند. یک آرامی در آنجا باشد و تأمینات مثلا چی نفسانی، چی احساسی، چی عقلی از اون در این طرف دیده شود. ولی باید فراموش نساخت که باز هستند مقصدهایی که اجتماعی هستند و مقصدهای اجتماعی ما یکی از این مقصدهای بسیار ارزش مقدس ملی ما است، این همین امنیت و تنجی است. و وقتی که انسان همه وقت در این باره فکر که کرد، البته برای چیزی برای انا همین صلح، برای همین امنیت، برای نگاه داشتن آن دستاوردهایی که ما در زمان استقلالت کردیم، برای اون چیزی میکند. بگذار این یک اندیشه باشد که در تفکری است. بگذار این یک مثلا پند و نصیحتی باشد که یگان کسی دیگر را میتونه. بگذار این مصلحتی باشد. بگذار این گرفتن سنگ راه باشد. و وقتی که انسان این چیزها رو، هدفها رو که گذاشت و آهسته آهسته میبیند که زمینه برای هدفهای دیگر پیدا میشود. اگر مثلا از طرف باطنی فعالیت انسان عائله یا که از طرف بیرونی اطراف آن جمعیت، این دو چیز که به یک صلاحیت و امنیت آمدن، آن وقت انسان هدفهای دیگر میگذارد، از آن جمله هدفهای معنوی. وقتی که ما میبینیم در تاریخ، طول تاریخ میبینیم که حالتهای گوناگونی بودند، چه حالتهای جنگی بود، چه دوره‌های گذریش بود، حالتهای امنیت بودند، تنجی بود. ما میبینیم که در این دوره ایجادیات ایجادکاران زیاد میشود. به معنویات رسیدن بسیار آدمان امکان پذیر میشود. و یاد بیاریم دوره سامانی را که نه تنها ما بلکه تاریخ جهانی همین دوره را تاکید میکند که دوره امنیت بود، دوره بود که دستاوردهای مثلا اجتماعی خیلی نشانداد بلند داشتند. در همین دوره نابغه ها پیدا شدند. در کدام حالت؟ باز باری دیگر تکرار میکنم که حالتی که امنیتی مثلا اجتماعی و امنیتی شخصی انسان در یک سطحی گذاشته شده باشد که آن امکان دهد که تفکر، فکر انسان روانه نشود به آن که چیکار کند که امروز یا مثلا نان خودش یابد یا اینکه از کی خودش محافظت کند. و وقتی که این دو چیز پیدا شدن، سوم چیز پیدا میشد. سوم چیز پیدا نمیشد اگر این دو چیز نباشد. این یک چیزی هست که ما باید قید کنیم که ساختار اجتماعی ما چنان ساخته شده است که اگر با عقلانه کسی استفاده برد، میتواند که همین دو چیز رو در خود تامین کند. دانشمند میگوید که هدف گذاشتن خوب است، ولی در زندگی هدف منفعت آور و هدف ضرر آور نیست هست. او میگوید بیشتری محبوسانی که دست به جنایت زدن و بیشتری جنایتکاران سراول در نزد خود هدف گذاشتند، ولی هدفهای آنها خودخواهانه بود. هر هدفی که در نزد خود در زندگی گذاشته بودند فقط برای خود میخواستند سود بیارند توسط عملی کردن همین هدفها. شما چی اندیشه دارید؟ آدم وقتی که مقصد میگذارد یگان چیز را میخواهد که همان داشته باشد یا نتیجه آن را یا حلاوت از آن بگیرد، برای این اول در انسان خواهش پیدا میشد. انسان همون چیز خریداری میکند. این البته وابسته از آن که در کجای انسان در کدام شرایط زندگی میکند چه چیز را خواهش میکند. بعد خواهش انسان عمل میکند. بعد عمل کردن انسان عادت میکند. بعد عادت کردن
طبع و فعل خاراکتر انسان ساخته میشه. بعدی که خاراکتر و فعل و طبع خصلت‌های انسانی که مستحکم شدن، تقدیر او معین میشه. پس از این برمیاد که انسان وابسته از هدفهای خود تقدیر خود را معین میکند و آن واسطه ای که انسان به این چیزها میرد این فکر است، تفکر است. اگر انسان بیند که دائم یک چیز رو فکر میکند، به همون چیز میرسد، چون که تمام قوا و نیروی او در دست فکر است. فقط فکر کردن میتواند انسان رو به جای برساند. البته بی فکر انسان نمیتواند به هدف رسد. فکر این یک نیروی، یک قوه هست که انسان را سرچشمه همه عملها هست. انسان حالا عمل میکند و که ها آن فکر رو کرده است. برای همین خوب میشد که انسان ها در مسئله فکر دقت دهند. اگر فکر منفی باشد، نتیجهش منفی است. ولی اگر فکر ضرر آور نباشد، فکر خوب باشد، سالم باشد، ولی ما یا یک نفر دیگر فقط فکر بکنیم، از پای عمل آن نباشیم، چگونه میتواند این فکر ما رو به هدف رساند؟ یا که میتواند فکر ما رو دیگران عمل کنند و ما رو به هدف رساند؟ ما میدونیم که هست نظریه ها هستند، عملیه ها هستند، عملیچی ها هستند، ولی که به هر حال فکر خواهش رو بیدار میکند. خواهش بدن را به حرکت میدارد، یعنی که انسان عمل میکند. هست فکرهایی که بی حاصلند البته، ولی این چیزی که شما قید کردید آن فکرها، اینها آرزو هستند، اینها خیال هستند، اینها چیزهایی هستند که انسان را حلاوت روانی میبخشد و لیکن در واقعیت به آن مقصدها نمیرساند. ولی باز دانسته مانیم که فکر قوه است، فکر چیزی متریالی هست و وقتی که فکر در دو حالت درست باشد، فکر به مقصد میرسد. یکی فکر اگر مثبت باشد، سازنده باشد، در این حالت خود محیط که قوه سازنده هست، نه تنها جمعیت، نه تنها دولت، نه تنها مردم، بلکه طبیعت و محیط هم او را کمک میکند که به مقصد برسد. این چیزی سیری تفکری مثبت هست. ولی اگر باز فکرهای ما در چارچوب قانون نباشند، که ما مثلا منطق میگوییم، انسان باز فکری او یک گوییم که شرایطی دارد، یک قانونی دارد که آن اگر از روی منطق باید درست باشد، با دلیل نداشته باشد، اساسناک نباشد و در قانونهای اجتماعی آن سنجیده نشود، در قانونهای فرهنگی و معنوی گذاشته نشود و از آنجا شستشو نشده بیرون رود، میتواند در حالت عملی شدن انا همین قانونها ضد برای. چون قبلتر سری مسئله هدفهای ضرر آور و منفعت آور صحبت کردیم، میخواهم که این مسئله مون به انجام نماند. یعنی هر کسی که نزد خود هدف میگذارد و میخواهد هدفهایی که کل زندگی در نزد آنها گذاشته شده است و میخواهند که حتما این هدفهای خود را پیاده سازند، باید با راه راست و درست به هدفها برسند. یعنی هر کسی که میخواهد صاحب خانه باشد، صاحب قصر و کوشک باشد، صاحب سرمایه باشد، صاحب ماشین باشد، البته این خوب است، هیچ بدی ندارد، ولی با هر واسطه‌ای که نباشد بخواهد به هدف خود رسیدن، البته میتواند این گونه هدف او را به راه بد رساند، به ورطه بد رساند. یعنی میتواند یک نفر به خاطر یک چیزی را به دست آوردن به جنایت دست بزند که این البته هدف خیلی خیلی ضرر آور است نسبت خودی او. و وقتی ما بیننده های عزیز ما باید بدانند که وقتی که نزد خود هدف گذاریم، البته در هدف ما منفعت مردم بیشتر باشد نظر به منفعت خود ما. یعنی ما هر چی میکنیم فقط به خاطر خود نکنیم، بلکه به خاطر دیگران نیز بکنیم. اگر حاضر به همون کسانی که فعالیت اجتماعی دارند اگر هم صحبت شد، میبینیم که در حقیقت و همه اینها سر کرده گوییم از 30 ساله تا 60 ساله‌ای که مردم فعالیت و کار میکنن، میبینیم که آنها برای خود قریب که زندگی نمیکنن. بله. یا که برای فرزندان خود میکنند، یا برای کارخانه خود میکنند، یا برای تجارت خود میکنند. همه وقت میبینیم که اگر شینیم در حقیقت من چیز درک کردم و ما میتونیم احسن آفرین گوییم. حالت‌هایی میشود که انسان در زندگی خود میبیند که سوراخ‌های هستند که میتواند با آن سوراخ‌هایی که در ناخنک درآیند و تیزتر به مقصدهای خود برسند. عادت چنین خاصیت دارد، عادت‌های بد. آنها اول پنهانی‌اند، آهسته آهسته آشکار میشن، عقل انسان رو تیره میکنند. برای همین انسان در آن وقت میتواند در زیر
фишори талаботҳои атроф қарор гирад. мо мебинем ки боз дигар мегӯем он сохторе ки дар ҷамъияти мо сохта шудааст инсонро имконият медиҳад ки фаъолият кунад, бисёр чизҳоро ба даст дорад, вале бояд ба назар гирад ки масъулият дорад андозро супорад, масъулият дорад ки масалан хайрот кунад, масъулият дорад ки хонаводаи худро нигоҳ кунад, масъулият дорад ки ягон ҷоро обод кунад, боғе бисозад, дарахти мактабе бисозад. хуб аст ки инсонҳо метавонанд таъминоти иқтисодӣ дошта бошанд, якпора нони худро доранд, амният доранд ва дар ин ҳолат хуб мешуд ки давраи рушду тараққии илмро бештар самт медоданд, чунки мо медонем ки таърих нишон медиҳад ки дар ҳолате ки инсон одамон сиру пур ҳастанд, бемаънавиёт чунин одамон хатарнок ҳастанд. Тургенев мегӯянд ки ҳар касе ки барои расидан ба ҳадафи олӣ кӯшиш мекунад ӯ аз худ бояд фаромӯш кунад. ин чӣ маъне дорад? ҳадафи олӣ гузоштан дар назди худ ва аз худ фаромӯш кардан. чун инсон сину солаш рафтан мегирад, медонад ки аз баъди худ бояд чизе гузорад ки ӯро ба некӣ ёд кунад. ин дар зершуури ҳар як инсон гузошта шудааст. барои ҳамин мебинад ки вақте чӣ қадар бузург мешавад, ҳамон қадар проблемаҳои иҷтимоӣ чи аз тарафи фаъолияти кориаш, чи аз тарафи хонаводааш зиёд шудан мегиранд, чунки хеле мегӯянд кӯдакони калон проблемаҳои калон, ё ин ки он мушкилоту нозукиҳое ки дар кор пайдо мешаванд. агар инсон тафаккури худро ба инҳо бисёр сарф кунад, он вақт аз ҳадафҳои худ мемонад. барои ҳамин фаромӯш кардан аз худ ин баъзе масъулиятҳои худро фаромӯш кардан аст, пушти сар кардан аст, чунки вақте ки мақсади муҳиме мешавад ки вай метавонад фоидаи зиёде ба ҷамъият биёрад, он вақт инсон метавонад ки баъзе чизҳоро иҷро накунад, вале аз иҷро накардани онҳо касе осеб намебинад, вале он чизе ки ӯ ба даст меорад манфиати зиёд ба ҷамъияту ба атрофиёни ӯ меорад. яъне фикр мекунам ҳадафи олӣ назди ҳар як инсон бояд ин хизмат кардан ё садоқат ба ватан бошад, ба марзу бум бошад, ба миллат бошад, ба мардум бошад. ва вақте ки инсон бештар аз худ фаромӯш мекунад ва дар фикр